الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین لعنۃ اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم و سامعات اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصویر کشی کے متعلق جو فرمان عالی شان موجود ہے، اس پر بھی الحمدللہ علماء اہل سنت کا اس عاجز کا پورا عمل ہے، اور ہم تصویر کی ہر حادث صورت کو ناجائز و حرام سمجھتے ہیں، بلا ضرورت شدیدہ تصویر کے یا ویڈیوگرافی کے قائل نہیں ہیں. آج کس غرض سے میں آپ حضرات کی بارگاہ میں آیا، آپ سب جانتے ہیں، کسی پر پوشیدہ نہیں ہے. کل سے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب آمد ہو اور کب ہم تک حقائق پہنچے. میں نے اس موضوع سے متعلق قرآن کریم برہان رشید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، جو سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 135 ہے. رب تعالی ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. اے ایمان والو، انصاف پر خوب ڈٹ جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دو، اگرچہ تمہارا اپنا نقصان ہو. یعنی جو تمہاری بات ہونی چاہیے وہ سچ ہونی چاہیے، حق ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے. لوگوں کی خوشی اور ناراضگی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اب میں اصل مقصد پہ آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جملہ برادران اہل سنت جو دنیا کے مختلف کونوں سے، گوشوں سے، شوشوں سے مجھے سماعت کر رہے ہیں، میں ان سبھی کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کروں گا، خدارہ اس سیشن کا پورا حصہ بغور ملاحظہ کریں، دیکھیں. کچھ حقائق ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو آپ تک پہنچی نہیں اور لوگ خواہ مخواہ الجھ رہے ہیں. مجھے امید قوی ہے کہ اس گزارش کے بعد آپ بغور ملاحظہ فرمائیں گے. حضرات، جب میں نے حسن اللہ یاری کائنات کے بدترین رافضی کو چیلنج مناظرہ دیا، تو ایسا نہیں ہے کہ نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، فیم حاصل کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری چیزیں فقیر کو پہلے سے عطا فرمائی اور اپنے بزرگوں کے صدقے میں عطا فرمائی ہے. کسی رافضی خنزیر کے بدولت مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ ان چیزوں کی چاہت نہیں. بہرحال اللہ یاری نے اس چیلنج کو قبول کیا، ماڈریٹر کے طور پہ بابا کو رکھا. اب ہم نے اصول مناظرہ کے تحت شرائط مناظرہ پیش کی، اور کرنے کے بعد ہم نے صاف اور واضح لفظوں میں لکھا کہ یہ ایک طرفہ شرائط ہیں، اس سے فریق مخالف متفق ہے یا نہیں ہے، ہمیں آگاہ کریں فلا وقت تک. یہ شرائط ہم نے 15 مئی 2025 کو ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ویڈیو کی شکل میں بھی میں نے وائس کی شکل میں، آڈیو میں بھی بول کر بتایا، اور اس کی تصویریں بھی انٹرنیٹ پر عام ہوئیں. اچھا، اب جب یہ شرائط عام ہوئی تو بالکل پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ حسن اللہ یاری جیسے بے لگام سرکش گھوڑے کو کسی نے لگام کسی، اور وہ ایسا چھٹپٹایا اور ایسا بے چین بے قرار ہو گیا کہ آپ اس کی بے قراری دیکھیے کہ 1 ماہ کے اندر اس مناظرے کو لے کر وہ کئی بار نام نہاد سنی، در حقیقت رافضیوں، سبائیوں، یہودیوں کے ساتھ لائیو میٹنگیں کر رہا ہے، جس میں میری ذاتیات پہ تبصرہ ہے، میرے علم پہ تبصرہ ہے، میرے فہم پر تبصرہ ہے، اور کئی طرح کی باتیں اس کے اندر چلنے لگی. یعنی 1 ماہ کے اندر ہندوستان میں چھپے ہوئے کئی رافضی کھل کر سامنے آ گئے کہ در حقیقت یہ لوگ اللہ یاری کے لوگ ہیں.
بہرحال میں نے شرائط مناظرہ پیش کی تھی، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ خود اللہ یاری اس کو پڑھتا، پڑھنے کے بعد بھئی میں فلاں شرط سے متفق ہوں، فلاں شرط سے نہیں ہوں۔ 15 مئی کو میں نے جب شرائط مناظرہ نظر عوام کیا، انٹرنیٹ پہ پبلش کیا، تو میں نے 20 مئی تک کا ٹائم دیا کہ آپ اس وقت تک مجھے اطلاع کریں، لیکن 21 مئی کو یہ ہندوستان کے ایک رافضی مولوی نجیس العین، لوگ نار العین کہتے ہیں، میں تو نجیس العین کہوں گا، اور وہ پنچر پیر کھپولی کا، اس کے ساتھ میں بیٹھ کر میری شرائط پر ڈسکس کرتے ہوئے حسن اللہ یاری کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے وہ شرطیں پڑھی نہیں، میں نے دیکھی نہیں، اور وہ رومن میں لکھی ہوئی تھی، حالانکہ خالص اردو کے اندر وہ شرطیں تھیں، اور پھر ان شرطوں پر وہ آپس میں بات کر رہے ہیں کس سے ہم متفق ہیں کس سے نہیں ہے۔ بہرحال اس کی ویڈیو بھی ہم نے اپنے چینل پہ 1 گھنٹہ کچھ منٹ کی ہے ڈالی۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب میں نے تمہیں چیلنج دیا اور تم نے قبول کیا، تو ایمانداری کا تقاضا کیا ہے، مناظرے کے اصول و آداب کیا ہے کہ اس کے بعد جو تمہارے اور میرے بیچ مکالمے ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہے ہیں، جانبین کو، طرفین کو بغور ان باتوں کو ملاحظہ کرنا چاہیے۔ مولانا وہ نجیس العین صاحب جو چمچہ گیری اور دلہ گیری اور چاپلوسی اور خفیہ برداری میں اتنا آگے نکل گئے کہ روزانہ آدھے گھنٹے کی ویڈیو مجھ پر بنا رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ایمان شیخین کے قائل ہے، لیکن انہیں توفیق نہیں ہوئی کہ کچھ حسن اللہ یاری کو نصیحت کرتے۔ اب آئیے میں آپ کو وہ جس کتاب کا حوالہ دے رہے تھے شریفیہ کا، اسی کا حوالہ دے کر بتاؤں کہ مناظرے کے اصول، آداب، تقاضوں کے اندر سے یہ ہے ينبغي للمناظرین ان یبصر کل واحد منہما الآخر، کہ مناظرے میں چونکہ 2 فریق ہوتے ہیں، ایک مدعی اور ایک مدعا علیہ، تو مدعی کون ہے؟ حسن اللہ یاری ہے۔ مدعی معلل ہوتا ہے، مجیب ہوتا ہے، مدعی معلل اور مجیب ہوتا ہے، جبکہ مدعا علیہ منکر، سائل اور نافی کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو 2 فریق ہے مناظرے کے اندر، مدعی اور مدعا علیہ، تو اصول مناظرہ میں یہ بات طے ہے کہ ینبغی للمناظرین ان یبصر کل واحد منہما الآخر، کہ دونوں مناظروں کو چاہیے کہ آخری تک، مناظرے کے اینڈ تک ایک دوسرے کو توجہ سے دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، سماعت کرتے رہیں، دلائل پر غور کرتے رہیں، تاکہ ان دلائلوں کی وہ کاٹ کر سکے۔ جب یہ چیز اصول مناظرہ میں سے ہے تو پھر آپ نے اس چیز کو اگنور کیا کیسے؟ آپ کہتے ہیں میں مناظر ہوں، 10 سال سے انٹرنیٹ پہ مناظرہ کر رہا ہوں، جب تمہیں اتنی بیسک بات معلوم نہیں۔ اور افسوس کہ جو مولانا ان کی چمچہ گیری اور حمایت میں اٹھ کر آئے ہیں، ان کو بھی یہ چیز نہیں معلوم کہ اصول مناظرہ میں سے یہ ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو توجہ دینا چاہیے۔ اب ذرا دیکھیے، حسن اللہ یاری کو ہم نے چیلنج دیا، اس نے قبول کیا، ہماری شرائط پر وہ اغیار سے بات کر رہا ہے، ہم سے بات نہیں کر رہا ہے، اور ساتھ میں وہ گھمنڈ سے بھری ہوئی بات، کبر میں ڈوبی ہوئی بات کیا کہہ رہا ہے، ذرا سماعت فرمائیے۔ اس نے جو چیلنج بھی دیا تھا نا، اس میں گالی اس نے لکھا تھا، وہ تو ہم ایسے لوگوں کو پہ تھوکتے بھی نہیں ہے نا۔ وہ دیکھیں، کوئی بھی شخص آپ سے وہ جب گالی دے رہا ہوتا ہے نا، اس سے تو گفتگو کرنا ہی ناممکن ہے بھائی۔ وہ جب چیلنج دیتے وقت گالی دے رہا ہے، وہ بھائی اگر آپ نے سنجیدگی سے گفتگو کرنی ہے تو گالی کیوں دے رہا؟ تو اس نے جب چیلنج دیا تھا، ہم نے تو اس کو طرف توجہ بھی نہیں دیا۔ میں نے آج تک اس کا ایک میسج بھی صحیح طرح سے نہیں سنا ہے۔ اس نے جتنے میسیجیں مجھے فارورڈ ہوئی ہیں نا اس کی، میں نے ایک میسج بھی اس کا، میں نے شروع سے 1-2 لفظ اس کے جب سنتا ہوں تو بند کر دیتا ہوں، نہیں سنتا۔ ٹھیک حضرات، آپ نے دیکھا کہ حسن اللہ یاری گھمنڈ میں چور کہہ رہا ہے کہ میں اس کو تھوکتا نہیں، اس کو دیکھتا نہیں، وہ گالیاں دیتا ہے۔ اور آخری بار یہ لوگ پرسوں جو لائیو آئے تھے، اب عجیب بات ہے کہ لائیو میں ایک بندے نے چیلنج دیا، میں کبھی کسی کے ساتھ لائیو نہیں آیا، کبھی میں نے اس پر ڈسکس نہیں کی۔ 13 تاریخ تم نے مقرر کی تھی، 10 تاریخ کو یہ تھا کہ بھئی ہم لنک ٹیسٹ کریں گے۔ لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ جب میں نے 15 مئی کو شرائط مناظرہ اپلوڈ کی اور میں نے آپ کو 21 مئی کا ٹائم 20 مئی کا ٹائم دیا کہ آپ اس پر بات کریں، تو آپ 21 مئی کو دوسروں کے ساتھ لائیو آ رہے ہو۔ پھر اس کے بعد میں 27 مئی کو لائیو آیا، اسی چینل پر آپ وہ لائیو سماعت کریں، صرف اور صرف 45 منٹ کے اندر کا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تم 31 مئی تک اس کا جواب دو، تب بھی انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ آپ مسلسل اگنور کر رہے ہیں، دھیان نہیں دے رہے ہیں،
बातों को समझ नहीं रहे, बोलते हैं कौन तुम्हारे एक एक घंटे की वीडियो देखेगा। मेरा ये चैनल तकरीबन 6 साल से चल रहा है, इस पे 1700 के करीब वीडियो अपलोड है, मेरे बयानात हैं, मुनाजरे हैं, टेलीफोनिक वगैरह, कुछ तबसरे हैं, 1300 के करीब मैंने इसमें फ़िक़ही मसाइल बताएं। तो मैंने तुम्हें वो सब सुनने के लिए कहा? मैंने तुमसे कहा कि व्हाट्सअप चैनल पे आके मुझे फॉलो करो और वहाँ जो कुछ रोज़ाना यौमिया रूदात मैं बयान करता हूँ उसको सुनो? बिल्कुल नहीं। जो तुम्हारे मेरे बीच जब मामला हुआ और तुमसे रिलेटेड जो चीज़ें मैंने बनाई, कोई भी आधे घंटे से ऊपर की नहीं है। खाली लाइव जो है वो 41 मिनट का कुछ का है, सब कोई 33 सेकंड का है, कोई 10 मिनट का, कोई 5 मिनट का। जब तुम सुनोगे ही नहीं तो फिर आखिर तुमसे मुनाजरा होगा कैसे? तो उसलिए मैंने पिछली बार 2 जून को एक वीडियो डाला कि हसन अल्लाह यारी चूँकि हमें मुसलसल इग्नोर कर रहा है, लिहाजा ये मुनाजरा बनता नहीं है, पोस्टपोन्ड किया जा रहा है। उसकी बेइतनाई की वजह से, ना ये कि मैं कहीं भागा, ना मैंने अपना मुल्क छोड़ दिया या मैं दुनिया से बाहर हो गया, ऐसा नहीं। बिल्कुल सुकून व इत्मीनान, वक़ार और तमानियत के साथ मैं अपने घर कसरे अबू हनीफा में बैठा हुआ हूँ। तुम्हारा काम ये था कि जो तारीख़, जो डेडलाइन आपको दी जाती उस पर आप आकर हमें बात करते, हमसे कहते कि ठीक है आप लिंक दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तुम दूसरों के साथ लाइव आ रहे हो और उनसे तबसरा करवा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, इनकी चमचागिरी में मुलव्विस होकर मौलवी नजीसुल आइन साहब ने एक बात कही, आप हजरात उसे समाअत करें कि मेरा क्या मकाम उनकी नज़र में हसन अल्लाह यारी के और मेरे बीच जब उन्होंने मुकाबला किया तो मुझे किस हैसियत का आदमी समझा, आप समाअत करें। यह है कि हकीकत क्या है? हकीकत यह है, माजरत के साथ मुफ्ती साहब कह रहा हूँ, हकीकत और सच्चाई यही है कि अगर इल्मी मुआज़ना किया जाए तो क़िबला मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी साहब, आप अल्लाह यारी की जूतियों पर भी बैठने के लायक नहीं हैं। ये जो सच्चाई है उसका इजहार कर रहे हैं। आपने देखा कि मौलवी नजीसुल आइन साहब मुझे ये कह रहे हैं कि आप उसकी जूतियों में बैठने के लायक नहीं, और फिर मुझी से कहा जा रहा है कि मुनाजरा करो। और उसके जितने चटवे बटवे हैं जो ईमान शेखैन का ज़बान से दावा कर रहे हैं, हकीकतन इनके दिल इतने सियाह हो चुके हैं कि ये बदतरीन राफजी, मजूसी, यहूदी, ये बाबा और जितने भी लाइव के अंदर आकर बैठे थे, ये सारे खबीस हरामुद्दहर ईमान शेखैन के बिल्कुल कायल नहीं। मैं पूरे दावे से कहता हूँ, खुदावंदे कुद्दूस और जबरूत की कसम, इनके दिल खुद खट्टे हैं शेखैन की बारगाह में हज़रत सैयदना उस्मान गनी और दीगर सहाबाए किराम उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से। ये साहब कह रहे हैं कि तुम उसकी जूतियों में बैठने के लायक नहीं हो। तो मौलवी नूरुल आइन साहब मदरसे में पढ़ने गए थे कि घास छीलने गए थे, या उस्ताद का सिर्फ हुक्का बनाते थे आप और चारपाई दुरुस्त करते थे? आपने मुनाजरे के उसूल में ये बात नहीं पढ़ी कि मुनाजरे के उसूल में यंबगी लिल मुनाजिरैन अन यकूना मुतसावियैन फिल इल्म, दोनों मुनाजिरों का इल्म में हम पल्ला होना ज़रूरी है, यानी दोनों अपने विफाक के फाजिल हों, अपने मज़हब के जानकार हों। तो तुम्हारे नज़दीक जब मैं उसकी जूतियों में बैठने के लायक ही नहीं हूँ तो फिर तुम मुझसे क्यों कह रहे हो कि उससे मुनाजरा करो? आप उससे मैं मुनाजरा अपने दम पर कर रहा हूँ, ना कि तुम जैसे टुच्चे लोगों पर। फिर बाद में कहते हैं कि बरेली का मरकज़ हमें लिख कर दे, हम आजिज़ हैं, हम मुनाजरा नहीं कर सकते। तो फिर हम ईमान शेखैन पर हसन अल्लाह यारी से मुनाजरा करेंगे। जब तुम बरेलवी हो ही नहीं तो बरेलवी तुम्हें लिख कर क्यों देंगे? फिर कल को तुम कहेंगे देवबंदी, चूँकि वो भी मुहिब्बान सहाबा कहते हैं तो वो भी लिख कर दें, अहले हदीस भी लिख कर दें। जब तुम खुद उसके सामने गए थे लाइव में, शर्तें पढ़ रहे थे, क्या उसने उस वक्त नहीं कहा था कि अबू बकर और उमर के लिए कोई मुतवातिर हदीस नहीं है, उनकी फजीलत में, शान में, अजमत में वो पक्के काफिर है? तो उस वक्त तुम्हारी ज़बान पे लकवा मारा था खबीस आदमी कि तुम एक जाहिल, अंगूठी पहनने वाले, एक नाचने गाने वाले, धमाल डालने वाले, बिदआती कब्रों के पुजारी, उस खबीस के सामने वो तुम्हें डांट रहा है, ए पढ़ो, आगे बढ़ो, ये करो, वो करो, चुप बैठो, बोलो। माज़अल्लाह एक आलिम होकर तुम सुन रहे हो खबीस, उस वक्त तुमने क्यों नहीं मुनाजरा किया उसे, जबकि तुम्हारा उसका सामना हो चुका था? तो इस हिसाब से जो मैंने इबारत पढ़ी है, मेरा उसका मुनाजरा बनता ही नहीं है। लेकिन मैंने उसे मुनाजरे का चैलेंज दिया, उसने कबूल किया। मैं आज भी उससे मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। कल 13 है, कल 13 के लिए तैयार हूँ। मैंने जो उसके गले में शराइतों का फंदा डाला है ना, आज तक जितने लोगों से उसने बातें की है ना, वो बातें बगैर शर्तों के डायरेक्ट आ गए और बात हो गई। और बाज़ लोगों ने तो इसका ऐसा कचूमर निकाला है
کہ ذلیل ہونے کے بعد بھی اسے وہ اپنی فتح تصور کرتا ہے. یعنی کتنا بڑا بے شرم آدمی ہے کہ مار کھانے کے بعد بھی فاتح عالم اپنے آپ کو قرار دیتا ہے. ابھی حال میں عقد ام کلثوم پہ مفتی غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے وہ رگڑا لگایا اس خبیث کو کہ اس کے 7 طبق روشن ہو گئے, اور اس کے بعد بے شرم کی طرح ہنستا ہوا نہایت ہی مکروہ صورت کا آدمی. اس کے ہنسی پہ مجھے عربی کا ایک شعر یاد آیا, وَإِذَا أَشَارَ مُحَدِّثًا فَكَأَنَّهُ قِرْدٌ يُقَحْقِهُ أَوْ عَجُوزٌ تَلْطِمُ. اب نور العین اور حسن اللہ یری تو اس کو سمجھیں گے, اب ببوا بیچارہ کیا سمجھے گا, اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا جاہل کو, تو اگلی لائیو میں اس کو اس شعر کا مطلب بتا دینا. بہرحال اب یہ جو اس طرح کی حرکتیں چل رہی ہیں, ابھی جو لاسٹ میں یہ لوگ لائیو آئے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت گالیاں دیتا ہے, بہت گالیاں دیتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت میں گالیاں کون دیتا ہے. ذرا حسن اللہ یاری کی کائنات کے بہترین لوگوں کے بارے میں, نبی علیہ السلام کے دونوں سسر اور پہلو میں لیٹے ہوئے, جنت کے ٹکڑے کے اندر لیٹے ہوئے نبی کے 2 وزیر ابو بکر و عمر اول المسلمین کے بارے میں ذرا رائے دیکھیے کیا ہے. والله إن الكفار أفضل من أبي بكر وعمر. أقسم بالله أمريكا يهود نتنياهو أريال شارون أفضل آلاف مرة من أبي بكر وعمر. كلب أريال شارون كلبه ليس أريال شارون. أريال شارون عنده كلب, ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر آلاف مرة. وحدة الإسلامي لا جهنم وحدة الإسلامي. حضرات گرامی, مجھے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ میں جو سخت کلمات کہتا ہوں, حرام الدہر, خبیث, نجس, مفقود الاب, مجہول النسب, تو کہتے یہ گالیاں دیتا. اس نے سیدنا ابو بکر و عمر سے نیتن یاہو کو 1000 گنا بہتر کہا, کتے کو افضل کہا معاذ اللہ, اور مسلمانوں میں پہلے جہنم میں جانے والا کہا. اس حرام الدہر نے یہ کہا, میں نے پچھلی لائیو میں بھی یہ ویڈیو دکھایا. اس کے باوجود جب یہ تیسری ابھی کی جلدی کی جو لائیو ہوئی ہے, اس میں کئی لوگ اس کے ساتھ آئے, 6 لوگ ایک اسکرین پر آئے, آتے رہے جاتے رہے آتے رہے, جتنے بیٹھے تھے یہ سب چاہتے ہیں کہ صوفی کلیم ہمارا ایک مرتبہ نام لے. وہ ببوا کے بازو میں ایک بیٹھا تھا, وہ پگڑی پہن کے, وہ اسٹیشن کے اوپر وہ لمبی تار والے کان صاف کرنے والے آتے ہیں ہمارے یہاں, وہ اس شکل کا صورت کا, وہ حرام الدہر کہتا ہے کہ یہ بغیر اعراب کے عربی نہیں پڑھ سکتا, محال اعراب جب ہو تبھی عربی پڑھ سکتا ہے, اور میری برائی چل رہی ہے. لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ایمان شیخین کے تعلق سے ہم تجھ سے بات کرتے ہیں, تم بھی تو ایمان شیخین کے قائل ہو. ارے تم کھلے کھلے رافضی ہو, امت کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ یہ ببوا کھلا ہوا رافضی ہے. پچھلے ہماری چینل پہ اس کی ایک ویڈیو دیکھیے جس میں یہ حضرات شیخین اور حضرت عثمان کو بھگوڑا بھاگنے والا کہہ رہا ہے. خدا کی قسم یہ کب ایمان شیخین کے قائل تھے؟ اب ذرا آپ دیکھیے حضرت سیدنا ابو بکر و عمر کے بارے میں تو یہ رائے ہے, اور کتنا چھچورا, کتنا گرا ہوا آدمی ہے یہ. ہم نے اسے کچھ علم والا سمجھ کے منہ لگانا چاہا کہ چلو اس سے بات کر لیں تاکہ نوجوان نسل کو سمجھ میں آئے کہ جو اس کی علمی قد کاٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا توپ ہے, نکلا کھودا پہاڑ نکلا چوہا, اس کی حیثیت کیا ہے, لوگوں کو پتہ چل جائے. دیکھیے شیخین پہ کس طرح بھونک رہا ہے, اور لائیو میں میرے اور اپنے تعلق سے کتنی بھونڈی بات, گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ, کیا بھاشا اس کی ذرا سنیے آپ. اس نے اپنی جان بچانا تو کسی بہانے سے, کہ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں, میں مناظرہ نہیں کروں گا. یہ کوئی ہمارا یہ گرل فرینڈ اس طرح کرتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے بھائی, یہ کوئی کیا اگنور کر رہے بھائی, کیا میں نے نا, تو کیا چیز ہے بھائی, تو کوئی ہمارا بیوی ہے, ہمارا, ہم نے آپ سے رشتہ مانگا ہے کہ آپ ہمیں اگنور کرنے کا حق نہیں ہے. حضرات گرامی وقار, آپ نے سنا, یعنی یہ مناظرہ ہو رہا ہے. میں نے تمہیں چیلنج دیا, تم نے قبول کیا. ہم دونوں کو حساس ہو کر اس مسئلے کو لینا چاہیے. تم چھچورا پنتی کر رہے ہو, وہ ہمارا بیوی ہے کیا, وہ ہمارا گرل فرینڈ ہے کیا, ہم اس کو یہ دیں گے وہ دیں گے. اللہ نہ کرے 1000 بار کہ کبھی مجھ سے تجھے کوئی رشتہ قائم کرنے کی نوبت آئے, یا معاذ اللہ تیری مہمانی کا مجھے شرف حاصل ہو. اللہ نہ کرے 1000 بار کائنات کے اس بدترین کافر سے معاذ اللہ میرا کوئی تعلق ہو, کوئی یارانہ, کوئی دوستی, بالکل نہیں. کیسے بے شرم ہے یہ اپنے آپ کو مولائی کہلانے والے. تمہارا تو صرف اتنا مسئلہ تھا نا کہ تم حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہو اور سب سے افضل مانتے ہو, باقی تو معمولات میں اہل سنت تھے, عقائد میں اہل سنت تھے. پھر اس بدترین رافضی کے لائیو میں جا کے اس طرح, شکریہ زہ نصیب, آپ نے ہم کو موقع دیا, گو کھا لو اس کا. حرام زادو,
इतनी चमचागिरी, ऐसी दल्लागिरी। माज़अल्लाह, बता वो कान साफ करने वाला हैदराबाद का लौंडा, वो कह रहा जी 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 मेरी बड़ी खुश नसीबी है। वो एक और नीचे बैठा था सफ़ेद कपड़ों में, पता नहीं मुंह धोकर आता है नहीं आता है, लानत हमेशा बरसती रहती चेहरे पे, पता नहीं कौन से क्वालिटी का गांजा पीता है, हर वक्त नशे से आंखें उसकी भरी रहती है। एक बेहतरीन आलिम मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी पे तबसरा कर रहा है। ऐसे घामड़ो, एक कौन गदीरी साहब तशरीफ लाए, एक वो पीछे मुसल्ला रहता बबुआ, कभी मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होगी। अरे इनको भांगड़ों से, धमाल से, कब्रों के तवाफ से, सजदे से, संदल से, बंडल से, कब्रों की पूजा से, परस्तिश से, नकली छिल्ले से, छंडों से, पंजों से, इनको जब फुर्सत मिले तब तो ये अल्लाह के हुजूर आके सजदा करेंगे, बिदाती। हाँ बताओ, ये इतनी बड़ी बात कह रहा है ये खबीस माज़अल्लाह, और ये लोग इसको हंस हंस के ले रहे हैं। तो अब ये हजरत सैयदना अबू बकर को इसने गाली बकी, कहते हम गाली बकते हैं। अब आइए इनकी हिमायत में जो साहब उठे थे, मिसबाही साहब, नजीसुल आयन साहब, मैं नजीसुल आयन इसलिए कह रहा हूं कि इसने एक वीडियो में मुझे अल्लाह यारी से भी बड़ा काफिर कहा माज़अल्लाह, और ऐसी हल्की बात पर मेरी तकफीर की। अगर मेरे सामने बैठे तो खुदा वहदहू ला शरीक की कसम ये 2 मिनट टिकेगा नहीं। बहुत हल्की बात पर इसने तकफीर कर दी है, तकफीर बनती नहीं है उस पर। खैर, इन साहब की गालियां आप जरा मुलाहाजा करें। जो है एक नंबर, क्या बताऊं तुम्हारे बाप के हम नौकर हैं क्या बे? तुमसे बात करने के नहीं अरे देखो तहजीब तुम्हारी कैसी है, तुम्हारी तहजीब कैसी है, एक नंबर के घामड़ मालूम हो रहे हो। चलो तारीफ की तारीफ करो। औलाद हो, बरेलवी कमीना कहीं का, सुअर की औलाद, भाग यहाँ से। अबे तुम, ये तहजीब तुमको किसने सिखाई है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमें आदाब, तमीज़, तरीक़ा, तहजीब, तमद्दुन, ज़बान की शाइस्तगी, शुस्तगी सिखा रहे हैं। ज़रा देखिए, बरेलवियों को सूअर, हराम का जना कह रहा है, ये गाली नहीं है। तुम आवाम को गालियां दो, उलमा को गालियां दो, अरे ये तो आवाम उलमा है। इसनारुल ऐन ने सहाबी रसूल, कातिब वही, खालुल मुस्लिमीन सय्यदुना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तबारक व तआला वरदाहु अन्ना की बारगाह में कैसी सख्त गाली दी, समाअत फरमाएं आप। क्या कह रहा हूँ अमीर मुआविया को? साहब को तवज्जो दिलाऊंगा कि मुफ्ती साहब, काश आप अपनी उसी ममदूह शख्सियत ही की सुन्नत पे अमल कर लेते कि जिसके दिफा में आप जायज़ व नाजायज़ सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं। और वो कौन है? फ़िरौन शाम मुआविया इब्ने अबी सुफियान। गिरामी, ये तो कुछ नमूने दिखा रहा हूँ मैं, बड़ा धमाका तो आगे होने वाला, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी कि हज़रत ये चीज़ें आप कहाँ से लाई। ये तो चंद बातें जो अभी लाइव में आके इन्होंने 3-4 बात कही। क्या बात कही? गालियाँ देता है। तो मैंने दिखाया आपको कि इनकी ज़बान कौसर व तस्नीम से धुली हुई, ज़रा सुनिए कैसी। ये सूफ़ी संत खपोली के पंचर बाबा साहेब जो आकर फरमा रहे थे, मुझे तो बहुत गाली देता है, सबको गाली देता है, हम तो सूफ़ी है, सबको लेकर चलते हैं, हम तो सबको प्यार करते हैं। एक अवामी सतह का बच्चा इसको फ़ोन लगाता, इस बाबा की ज़बान सुनिए। अगर आप घर में, तो मेरी गुजारिश है बराए मेहरबानी हेडफोन कान में लगा लें आप, ज़रा देखिए बाबा कैसी भाषा इस्तेमाल। बाबा तू ही बोल लिया। छोड़ेंगे तेरे माफिया की औलाद, तेरी माँ की छूत रजा खानी रख, तेरी माँ का छूत, तेरे रंडी के बच्चे, तेरी मैया का भोसड़ा तेरे। अबे तेरी सुअर की औलाद, रसीद पंचर जोड़, पंचर जोड़। हजरात, देखा आपने, ये खुद सर के बाल से पैर के नाखून तक पाप के पहाड़ और गुनाहों के पुतले दूसरे पे अंगुष्ठ नुमाई करते हैं कि तू, अरे मैं तो अल्लाह और रसूल के गुस्ताखों को बोलता हूँ, सख्त बोलता हूँ। कुरान ने बलाम बिन बाउर को बुरा नहीं कहा, कुरान ने अबू लहब के हवाले से बात नहीं कही, वलीद बिन मुगीरा के लिए कुरान ने जनीम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, कौम आदो समूद की कुरान ने नामजद तकफीर नहीं की और उनकी बुराई बयान नहीं की। अल्लाह व रसूल के दुश्मनों को बुरा बोलना ये तो कुरान से साबित है, लेकिन तुम तो आवाम को गालियां दे रहे हो, सुन्नी आवाम को, जो सहाबा और अहले बैत पाक से मोहब्बत करने वाले, जो तुम्हारी रिफ्ज़ की बोली बोले, वो बहुत पक्का तुम्हारे नज़र में आशिक़ अहले बैत है। अब एक बात हवा उड़ा रहे कि इसने अल्लाह की कसम खाई थी कि मैं 10 को लाइव आऊँगा। खुदा की कसम तुम ये चीज़ दिखा दो कि मैंने कहा था कि मैं 10 को लाइव में आके शराइत पर बात करूँगा। मुँह मांगा इनाम दे रहा हूँ, अवामी प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूँ मैं, अवामी प्लेटफॉर्म पे, और बा दिले नाखास्ता मैं
वीडियो बना रहा हूं। बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि वो साहब सुनते नहीं है। वो फरमाते हैं कि मैं सुनता नहीं हूं, मैं थूकता नहीं हूं, मैं देखता नहीं हूं, और यहां तक आगे बढ़ गए कि कहते मेरी रूह को भी खबर नहीं इसने क्या कहा। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं साहब। मुझे तो मेरे रूह को भी नहीं पता कि उसने क्या बोला मुझसे, जब मैं सुनता ही नहीं हूं। तो वो तो उससे मुझे तवक्को ना करे कि मैं उसके गुफ्तगू सुन फॉलो करूं कि वो क्या कह रहा है। वो हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। हजरात गिरामी वकार, आपने देखा, पहले भी मैंने दिखाया, मैं थूकता नहीं, मैं ध्यान नहीं देता, मैं पढ़ता नहीं, और अब भी कह रहा है मेरी रूह को खबर नहीं उसने क्या भेजा। और बाबा उसी लाइव में कह रहा है मेरे पास A to Z रिकॉर्ड है, तो बाबा ने भेजा नहीं। मुनाजरा होगा कैसे, आप मुझे बताएं ना। अब मैं क्या US जाऊं, वो कहां कौन से 12वें इमाम की तरह कौन से बिल में छुप कर बैठा हुआ खबीस, उसको निकालूं और उसके मुंह पे जूते रसीद करके मुनाजरा करूं उस हरामुद्दहर को। हमें बुरा बोलते, अरे तू है क्या बे हमें बुरा बोलते? तू हमारे शेखैन को गालियां दे, साहबा को गालियां दे, उम्महातुल मोमिनीन पर तोहमत रखे, हजरत आयशा पर, हफ्सा पर रदी अल्लाह अन्हुन्ना, और हम चुप रहे। खबीसो कह रहा मेरी रूह को भी खबर नहीं, और उसकी दलाली करने वाला ये बाबा अभी हाल फिलहाल में जब ये लाइव में आया, हलाला एक शरई अमल है जिसकी तायीद कुरान करीम से और अहादीस नबविया से होती है। पहले सुन ले, ये कहता ना मैं दीन अहले बैत फैलाता हूं, हम दीन अहले बैत का काम कर रहे हैं। मैं इस लाइव में अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं कि ये बाबा जो मोहब्बत अहले बैत का दम भरता है, अगर अपने 12 इमामों के नाम अलकाब के साथ बिना गलती करे ले ले, मैं ये घर मेरा कसरे अबू हनीफा जहां मैं बैठा हूं 2 BHK का फ्लैट है मेरा, और कुरला के पौश एरिया में, उसके नाम पर लिख कर दे दूंगा मैं। अगर 12 इमामों का नाम बिना गलती के ले ले, और जिनको वो 14 मासूमीन कहता है, सैयद आलम अलैहिस्सलाम बिला शक्को शुबा मासूम मुतलक है, और सैयद कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके नाम सही से ले ले। अल्लाह की किताब कुरान करीम जहां से शुरू होती है सूरतुल फातिहा पढ़कर बता दे, मैं उसके वजन के बराबर उसे पैसों में तोल दूंगा। जिसको ना कुरान पढ़ना आता, ना हदीस पढ़नी आती, ना फिक़ही मसाइल का पता है, ना अकाईद, मुसलमान होने के लिए किन किन बातों का अकीदा रखना जरूरी है, सुन्नी होने के लिए कौन कौन से अकीदे जरूरी है, जिसे कुछ भी नहीं पता, अहलु सुन्ना का माखिज क्या है, सित्ता किसको कहते हैं, अरबा अहले तशय्यु का जो माखिज है, अरबा का माना क्या, सित्ता का माना क्या, ऐसा घामड़ बनेगा मॉडरेटर नाजिम, ये फैसला करेगा। इस चपड़गंजू को मैं अपना मॉडरेटर मानूंगा, इस कमबख्त को लाइव के अंदर आकर पूरी जमात उलमा को ये किस दरीदा दहनी के साथ गाली दे रहा है, फिर मुझे कहते हैं कि मैं गाली देता हूं। देखिए ये ताजा लाइव है। कहां मर गए सारे सुन्नी अली जो गदीर को मनाना नाजायज बोलते हैं, हराम बोलते हैं, शियों का तरीका बोलते हैं। पूछो अपने आलिमों से, उन हरामजादों से, उन 2 टके हलाले की पैदाइशों से, पूछो उन हरामजादों से। तौफीक मुनाफिकों का सामना, मौलाई मुनाफिक जो मेरे नाप के बाल के बराबर नहीं है, नीचे के नल्ला यारी, इनके रूहानी वालिद, ये 4 पिल्ले यहाँ बैठे हैं, संतरा, उसके बाजू में वो कान साफ करने वाला, नीचे वो कोई गांजा फूंक कर आया था, और एक बेचारा इंसाफ पसंद आदमी, वो कह रहा है कि गाली मत दो, वो कह रहा है गाली मत दो, लेकिन सुन नहीं रहा है। कितनी गलीज गाली, नाफ के बाल मतलब नीचे के बाल। अबे जाहिल, तू ही एक अनपढ़, वरना सबको मालूम है नाफ मतलब निचला हिस्सा ही होता है। ये भरे प्लेटफॉर्म पर गालियां दें, और ये सूफी संत माशाअल्लाह अहले बैत का दीन फैलाने वाले, हम कुरान और सुन्नत का इत्तिबा करें तो हमको कहता पाजामा टखनों से ऊपर है, मूछे साफ है, टोपी सर से चिपकी हुई। तूने हदीस पढ़ी कहाँ? सहाबा कराम सर से चिपकी हुई टोपी ही पहनते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछे पस्त रखो। मैं सुन्नत का इत्तिबा कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है अपने मुर्दों को खुद सफ़ेद लिबास पहनो, अपने मुर्दों को सफ़ेद लिबास में दफनाओ। बिहम्दिल्लाह मैं इसका इत्तिबा कर रहा हूँ, और अल्लाह ताला हमें यूं ही सुन्नत का इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। तुम जैसी बदबख्ती अल्लाह ना करे कभी हमारे मुकद्दर का हिस्सा बने। अब एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ जो देखने के लायक है, और आपकी तबीयत अशश कर उठेंगी। ज़रा उस पर मैं तबसरा कर दूँ। अल्लाह यारी को बहुत बड़ा इल्म का पहाड़ समझते हैं लोग,
اور علم ہی کا پہاڑ ہوگا, علم کا پہاڑ تو ہو نہیں سکتا. بہت بڑا توپ, بہت بڑا ترم خاں کہ اس کے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں. یہ دلے موالی میلائی طبقہ وہاں آ کر اس کے علم کی تعریف کر رہا, اس کے مقابلے میں مجھے مفتی اختر حسین علیمی کو, حضور قائد ملت کو, حضور محدث کبیر سرتاج علماء کو ہیچ سمجھ رہا ہے کہ بہت قابل ہے, بہت قابل ہے. اتنا بڑا قابل آدمی قرآن کیسے پڑھتا ہے ذرا سنیے اور ہنسیے یا ماتم کیجیے. الذي يؤتي ماله يجنبها گھٹیا پھر غلط قرآن کھول بس سیجنبها نہیں ہے. دیکھا آپ نے قرآن کریم کا وہ صفحہ, قرآن کریم کے اندر یہ کیا ہے, وَسَيُجَنَّبُ ہے, اور 6 مرتبہ جنبو پڑھا اس نے. کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ. بابا کھپولی کے پنچر پیر صاحب جیسے آپ پنچر ہونے کے بعد کبھی بننے والے ہو نہیں, پوری طرح پھٹ چکے ہو, یہی حال اس کا ہے کہ بے وقوف کو کتاب اللہ پڑھنی نہیں آ رہی ہے, قرآن کریم پڑھنا نہیں آ رہا ہے, اور تم کہتے ہو میں اس سے مناظرے میں ڈر گیا. ارے ہمارے مدرسے میں, ہماری درسگاہ میں جو آخری صف میں بیٹھنے والا بچہ ہے نا, وہ بھی اس کو ناکو چنے چبا دے گا. اس بے حیثیت آدمی کو, 2 ٹکے کے آدمی کو, اس غلیظ کو, اس لعین کو, اس کافر اعظم کو. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے. میری امت کا فرعون کون ہے؟ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. میں کہتا ہوں اسی طرح ہر صدی میں ایک فرعون دیکھنے میں آتا ہے. اس صدی کا فرعون نلہ یاری رافضی بدبخت ازلی ہے. قرآن پڑھنا نہیں آ رہا. آپ قرآن میں دیکھیے وَسَيُجَنَّبُهَا لطقہ ہے, جنبو پڑھ رہا ہے. کیا جواب ہے بابا اس کا؟ ذرا اگلی لائیو میں پوچھنا کہ آپ نے جنبو الاتقا کو جنبو کیوں پڑھا؟ بابا کچھ تو شرم کر یار. نارالعین جس کی جوتیوں میں تم مجھے بٹھا رہے تھے نا, اور جس کو تم بہت بڑا توپ سمجھ رہے تھے اپنی نگاہ میں, جسے عرش اعظم پر رکھے تھے اور مجھے تحت الثری میں آپ نے رکھا تھا, اس کے علم کا یہ حال ہے کہ اسے کتاب اللہ پڑھنی نہیں آتی ہے. قرآن کریم پڑھنے پر وہ بندہ قادر نہیں ہے. اور ایسے ہی یاد ہے نا پچھلے لائیو میں نے دکھایا تھا عالمگیری جو زمانے حضرت اورنگزیب میں لکھی گئی, اس کو امام احمد رضا کی تصنیف کہہ رہا ہے. ہمارے نزدیک تصویر حرام ہے تو شرک کا قول منسوب کر رہا ہے کہ یہ لوگ شرک کہتے ہیں, اور امام احمد رضا نے ہر بدعتی کو کافر کہا. سراسر جھوٹ. ارے ایسے جھوٹے مکار جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو, اس کی ایک حیثیت میں آپ کو دکھاتا ہوں, پھر آگے گفتگو کروں گا. 1 منٹ. یہ جو ہندوستان کے چھٹے ہوئے رافضی ہے نا, نام نہاد سنی, میں نے بارہا کہا کہ سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی ہے, ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھو. یہ رافضی جو لائیو کے اندر آتے ہیں نا, ان سے میرے بارے میں رائے لیتا ہے کہ صوفی ارشد آپ کیا فرماتے ہیں. وہ حیدرآباد کا کان صاف کرنے والا, آپ کیا فرماتے ہیں بتاؤ, انہوں نے ایسے فرما دیا. ارے ان کی حیثیت تو پتا کر ہندوستان میں آ کے کون ہے یہ. میرے بارے میں رائے لینا ہو تو بریلی شریف کا مرکز, الجامعات الاشرفیہ, الجامعات العلیمیہ, الثقافت السنیہ, جتنے بریلوی علماء ہیں, بریلوی تنظیمیں ہیں, سنی مشائخ ہیں, ان سے معلوم کر کہ صوفی کلیم حنفی, مفتی کلیم حنفی کون ہے. تو ان جہلا سے معلوم کر رہا ہے, لیکن خود تیرے بارے میں تیری جماعت کے ایک بزرگ عالم کی رائے کیا ہے, ذرا سنیے آپ حضرات. شیطان یاری آپ وہ ہو جو کابل سے آئے تھے, آپ کو نکالا گیا ہے مدرسہ مراشی سے. یہ بندہ کابل سے آیا ہے, پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, وہیں کا طالب علم ہے, وہیں کا مسخرہ ہے. اور کیوں مسخرہ میں نے بولا, میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. یہ گالیاں دینا, گستاخی کرنا آپ کی کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ قم سے ہے. آپ وہ بندہ ہے جو جب تمام علماء آپ کو نکالا ہے تو باقاعدہ آپ کا نام رکھا گیا مطرود العلماء, اور آپ کو خلا لباس کیا ہے. خلا لباس سمجھتے ہیں آپ؟ تو سمجھتے ہیں, لیکن لوگوں کو میں بتا دوں, آفیشلی طور پہ آپ کا امامہ اتارا گیا حوزہ علمیہ میں. یہاں تک کہ جس کے آپ بڑا سینہ بھر کے آپ نام لیتے نا, آیت اللہ سید محمد شیرازی کا, ان کے دفتر سے بھی آپ کو نکالا گیا. ہر دفتر سے آپ کو نکالا ہے, حالانکہ زندگی میں کسی نے سلام بھی نہیں کیا ہوگا اس کو. دیکھا آپ نے,
اس شخص کو اس کی جماعت کے ایک بزرگ عالم کہہ رہے ہیں اس کو خلع لباس یعنی ننگا کر کے بھگایا گیا، عمامہ نکالا گیا، مطرود العلماء، علماء کا ٹھکرایا ہوا۔ شیعہ خود اس کو لائک نہیں کر رہے ہیں۔ اس نے ایک ویڈیو کے اندر خمینی کے جو ابھی جانشین ہے خامنئی، اس کو جو ہے میل پروسٹیٹیوٹ مردوں کی طوائف کہا ہے۔ یہ اتنا بڑا گستاخ ہے کہ خود شیعہ علماء اس سے بیزار ہے۔ اب خدا کی قسم ایک چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا کہ اس معاملے میں حتیٰ کہ شیعوں کا بڑا طبقہ بھی حسن اللہ یاری پہ لعنت کرتا ہے۔ مسجد اقصیٰ جس پر یہودی قابض ہے، جو ہر مسلمان کے لیے احترام کا مقدس مقام ہے، عظمت کی نشانی ہے، اس کے بارے میں اس کی رائے کیا یہودی ایجنٹ کی؟ لیکن یہ ایک ایسا جھگڑا ہے اسرائیل اور فلسطین کا، اس میں شیعوں کا کوئی دخل نہیں، کیونکہ مسجد الاقصیٰ جو ہے یہ کوئی مقدس مسجد نہیں ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ مسجد الاقصیٰ جو ہے یہ کوئی مقدس مسجد نہیں ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ مسجد الاقصیٰ جو ہے یہ کوئی مقدس مسجد نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے نصف حصے میں اپنے محبوب اعظم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جہاں اللہ کے محبوب اعظم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تمام انبیاء کی نماز پڑھائی، اور اسی کے منبر سے آپ وہاں تک آپ نے سیر فرمائی، پھر وہاں سے سفر معراج کے لیے تشریف لے گئے، جہاں کئی انبیاء کی قبریں ہیں، جہاں کئی انبیاء نے عبادت کی ہے، جہاں کئی انبیاء نے عبادت کی۔ قرآن میں جس مسجد کا تذکرہ ہے، یہ یہودی ایجنٹ کو دیکھو، کہتا ہے کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ شیعوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر شیعہ کیوں کہتے ہیں کہ 57 اسلامی ممالک بچانے گئے نہیں، ہم چلے گئے، ہم کو فلسطینیوں کا درد ہے؟ یہ تو کھلم کھلا انکار کر رہا ہے کہ ہمارا مسجد اقصیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کوئی احترام کی جگہ نہیں ہے۔ بابا کچھ شرم کرو، نجیس العین کچھ شرم کرو، کتنے بڑے خبیث ہو تم، دلہ گیری کے اندر اتنے گر چکے ہو کہ حقائق سے چشم پوشی کر رہے ہو۔ بری عقل و دانش بباید گریست، ایسی عقل و فہم پر رونا چاہیے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کوئی اتنا گر جاتا ہے، کوئی ایسا بندہ درہم و دنانیر بنتا ہے کہ معاذ اللہ کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس کی دلالی کر رہا ہوں، جو مسجد اقصیٰ پر بھونکتا ہے، جو یہودیوں کی تعریف کرتا ہے، نیتن یاہو کو ابو بکر و عمر سے بڑا کہتا ہے، جو معاذ اللہ کتاب اللہ کو غلط پڑھتا ہے، جو اپنے ہی علماء کو گالی دیتا ہے، تشیع کی بھی جو توہین کرتا ہے۔ شیعوں کی اکثریت نے اس کو نکار دیا ہے۔ یہ تنے تنہا 1.5 اینٹ کی مسجد لے کر اب یہ بابا لوگ جو سنیت سے شیعت کی طرف جا رہے تھے، اب یہ ٹھیک شیعت کی طرف بھی نہیں جا رہے، نصیریت کی طرف جا رہے ہیں۔ حسن اللہ یاری کی دلالی میں پاگل ہو چکے ہیں۔ اتنے حقائق دیکھنے کے بعد بھی آپ کی آنکھ نہیں کھلتی؟ اور یہ خبیث نجیس العین جو مجھے کہتا گالیاں دیتا ہے، سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں اس کی رائے دیکھیے۔ صاحب کو توجہ دلاؤں گا کہ مفتی صاحب، کاش آپ اپنی اسی ممدوح شخصیت ہی کی سنت پہ عمل کر لیتے کہ جس کے دفاع میں آپ جائز و ناجائز سارے حربے استعمال کرتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ فرعون شام معاویہ ابن ابی سفیان۔ ثم معاذ اللہ، مولائے کائنات تو فرمائیں اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی تھے جو ہم سے الگ ہو گئے۔ شیعہ کتب کے اندر موجود ہے، مولائے کائنات تو ان کو بھائی کہیں، امام حسن مجتبیٰ تو ان کو خلافت سونپیں، امام حسین تو ان کی بیعت کریں، اور ائمہ اطہار ان کی تعظیم کریں، تکریم کریں، وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اور یہ 2 ٹکے کا مولوی مولائیوں کے چند کھنکتے سکوں کو دیکھ کر سیدنا امیر معاویہ کو فرعون شام کہہ رہا۔ بتاؤ، فرعون جس کی نامزد تکفیر قرآن کے اندر موجود ہے، تو پھر اب میں نے کہا کہ ابو بکر و عمر کی نامزد تکفیر دکھاؤ، تو اتنے چھٹپٹائے کیوں؟ شرائط کو غلط کیوں کہا؟ میں نے کہا کہ شرائط پر بات کرنے کے لیے میرے گھر آؤ، 5 لاکھ کا انعام دوں گا۔ میرے گھر نہیں آتے، اپنے گھر بلاتے، بہرائچ بلاتے، میں وہاں آ جاتا ہوں۔ سن لو، لائیو میں جتنے سن رہے ہیں، دلال اللہ یاری تو مر جائے گا، مجھ سے مناظرہ نہیں کرے گا، اور کر لیا تو خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ مجھ سے کہتے ہو کہ تم نے قسم کھائی تھی میں 10 کو لائیو آؤں گا، میں نے اس پر قسم نہیں کھائی تھی کہ میں 10 کو لائیو آؤں گا، میں نے کہا تھا میں ویڈیو ڈالوں گا،
اور वल्लाह मैंने वीडियो बनाई, रिकॉर्ड किया, 9 GB की वीडियो बनी, वॉइस अलग रिकॉर्ड हुई, वीडियो अलग रिकॉर्ड हुई, लेकिन दोनों को जब मर्ज किया गया तो लिपसिंग मैच नहीं होने की वजह से हमने कहा चलो कैंसिल करो, 11 को लाइव आते हैं। तो मैंने तो वीडियो बनाई, तो मेरी कसम नहीं टूटी। अगर मेरी कसम टूटती भी तो 10 मसाकीन को 2 वक्त का खाना मैं खिला देता या 3 रोज़े रख लेता। कसम का कफ़ारा क्या है मुझे मालूम है ना। अब मुझे तुमसे तो दीन सीखने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इसने सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया को फ़िरऔन शाम कहा। ज़रा बताओ मुसलमानों, तुम्हारे कलेजे लरसते नहीं है? मुझे कहते हो गालियाँ देता है, सख्त ज़बान बोलता है। ये लाइव में आके उलमा को गाली दें, सहाबा को गाली दें, शेखैन को गाली दें, मसाजिद की बेहुरमती करें, मुक़द्दसाते अहले सुन्नत को बुरा भला कहें, ये पक्के मुसलमान। अगर मैंने इन जैसे गुस्ताखान सहाबा व गुस्ताखान उम्महातुल मोमिनीन को बुरा कहा तो लोगों को मेरी बातें छुपती है। अब क्या कर रहे हैं बेरोज़गारों का ये टोला। अच्छा एक बात देखें आप, अल्लाह यारी के जितने भी मुनाजरे हुए होंगे इससे पहले, तो डायरेक्ट ये हुआ कि भाई दावत दी गई, लाइव आए, मुनाजरा हुआ। ये मुनाजरा ऐसा है कि 1 महीने से उसका दर्द सर बना हुआ है। कितने लोगों को लाइव लाता, उस पर तबसरा करता है, इन टुच्चे लोगों से मेरे बारे में राय लेता है, जो खुद मेरे सामने अगर बैठ जाएं तो हैबत से हग मार देंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसका नमूना देख लेना धारावी के मुनाजरे में, जब ये संतरा बैठा हुआ था, ये अतरंगी, सतरंगी, नारंगी, बजरंगी, इसको मैंने कुर्सी से किस तरह जलील करके उठाया था। ये 2 टके के लोग हमारे सामने बैठेंगे, खबीस कहीं के। हाँ, कोई हैसियत है इन कुत्तों की, इन खिंजीरों की, इन सुवरों की? गालियाँ देता तो क्या करूँ, आरती उतारूँ? हरामजादों, सहाबा को बुरा भला कहो और हम चुप रहे, फिर हमारा मर जाना अच्छा है इसी ज़िंदगी से। खुदा की कसम, खुदा वहदहू ला शरीक के कसम, रसूलुल्लाह के किसी साथी पर हम तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे नज़दीक वो अल्लाह का इंतखाब है। तनकीद से बाला तर जमात है, उनसे मोहब्बत का हुक्म है, उनके आपसी मसाइल में पढ़ने का हम जैसे टुच्चों को कोई हक़ नहीं है। सब अल्लाह के हवाले कर दो, सब हक़ है, सब सही है। जो उनमें बड़ा है वो ज़्यादा हक़ पर है, दूसरा ख़ताई इज्तिहादी पर है। अल्लाह ताला के यहाँ सबको अज्र मिलने वाला है, सब जन्नत के मज़े लूट रहे हैं। तुम यहाँ पर आपस में बहसें करके एक दूसरे के जो है गटैया दबा रहे हो। ये बेवकूफ़ी छोड़ो और उम्मत को इसमें उलझाना छोड़ दो। तो बहरहाल अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मौलवी नजीसुल आयन साहब रोज़ाना तबसरा करते हैं, कुछ ना कुछ टॉपिक लाते हैं। इनका चैनल आप देखेंगे, देखो मैंने बहुत थोड़ी चीज़ें दिखाई है तफसील। मुझसे कहते हैं कि कितनी बात बदला। बात बदल क्यों रही है? जब तुम लाइव आकर कुछ हरकत करते हो तो उस हिसाब से मुझे फिर अगला कदम उठाना पड़ता है। तो इसमें बात बदलना कहाँ है? सीधा मैंने 19 अप्रैल को चैलेंज दिया कलकत्ता में, उसने कबूल किया, बाबा को मॉडरेटर कहा। मैंने जब तक कुछ कहा नहीं, शराइते मुनाजरा लिख कर दिया। तो जब मैंने शराइते मुनाजरा लिख कर दिया, पढ़कर सुनाया, कुछ शराइत को गैर मुबद्दल कहा, तो उस पर तबसरा किससे हो रहा है? अल्लाह उससे हो रहा है, मौलवी नजीसुल आयन से, घामड़ से, जो मारे हैबत के हाँ सही है। अजीब बात है। तो उससे तबसरा हो रहा। फिर उसके बाद मामला जैसे जैसे उलझते गए, पेचीदा होते गए, तुम जैसे जैसे लाइव आते गए, बकवासात करते गए, उसके ऑपरेटर ने मेरी तस्वीरें बिगाड़ी। बाबा कुछ क्लिपें काट कर छांट कर यहाँ से वहाँ से कसम खाया 10 को। अरे दिखा दे कहाँ मैंने कसम खाया कि मैं लाइव आके शर्तों पर बात करूंगा, तेरे वजन के बराबर मैं तुझे पैसा दूंगा। बिल्कुल नहीं कहा। मैंने 2 बातों पर कसम खाई कि नामूस सहाबा के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। दूसरा ये कि मैं 10 को वीडियो डालूंगा जो वाकई मैंने बनाई और मेरी जानिब से पूरी कोशिश करके मैंने टीम को दिया, लेकिन वो हजरात अपलोड नहीं कर पाए। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिस पर माज़अल्लाह कसम तोड़ने का हुक्म नाफिज होता हो, हुक्म लगता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल अब ये बेरोज़गार मौलवी नजीसुल आयन साहब ज़ातियात पर उतर आए। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने मेरी 2000 की कुर्बानी पर तबसरा किया। बताओ, बोले 2-2 हज़ार ले रहे हैं, तो कुल मिला के 14। कुछ ये रखते हैं, कुछ सामने जहाँ लोग अरेंज करते हैं उनको देते हैं, फिर उसमें जानवर लेना, फिर कसाई का पैसा, फिर कैसे होता है। बाबा नजीसुल आयन और जितने भी राफजी टोला है, ये पूरे राफजी है, सुन्नियों अच्छे से समझ जाओ। ज़रा देखिए इनके हिंदुस्तान में जो राफजियत के बड़े प्रचारक हैं, नाम देख लीजिए, फेसबुक आईडी पर है। मैं तो नाम लेना भी पसंद नहीं करता। गंदौड़ा मैं बोल रहा हूँ, उसमें कुछ आ रहा है क्या? आ रहा है? अच्छा, तो देखो फेसबुक पर
1600 रुपए में कुर्बानी कर रहे हैं। राफजियत के बहुत बड़े प्रचारक है, झांसी मुनाजरे में तशरीफ फरमा थे अपने वजूद नामसूद के साथ। तो अब इनसे पूछो 11,200 में एक जानवर, उसमें कुछ तुम्हारा अपना फ़ायदा, हर तंजीम रखती है। आप घर बैठे पैसा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब आगे ये काम करना है, पहुंचाना है, ट्रांसपोर्टेशन है, लोगों से वसूलना है, उसके लिए आदमी रखना है। तो दो पैसा कोई भी इदारा, कोई भी तंजीम, ताकि उससे दीनी काम आगे बढ़े। तो इनका 1600 में कैसे हुआ? इनसे पूछने की हिम्मत है नजीसुल आइन साहब? मेरा तो फिर भी इनसे एक हिस्सा 400 ज़्यादा था, ज़रा पूछिए। तो जो जवाब इनका होगा, मेरा जवाब तैयार है। सुन्नियों, इसीलिए तो बार बार कहता था मैं, देखो बुजुर्गाने दीन जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया, अपनी उम्रें खपा दी, वतन छोड़ दिया, अजीज़ बच्चों को छोड़ दिया, खेत खलियान छोड़ दिया, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कहाँ कहाँ से गैर मानूस इलाके में आए, लोगों में तौहीद को आम किया, लोगों में सुन्नियत को आम किया, दीन को आम किया, विसाल फरमा गए, उनके आस्ताने तामीर हुए, लोगों को फयूज़ व बरक़ात का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन अब उन खानकाहों की मसनदों पर अक्सर राफजी बैठे हुए हैं और खानकाहें राफजियत फैला रही है। इसीलिए मैंने कहा बम्बई में एक अजीमुशान खानका बनेगी और जहाँ से उलमा को बाकायदा मुनाजिर बनाकर तैयार किया जाएगा, निडर मुनाजिर, जिनके दिल में अल्लाह और रसूल के सिवा किसी का खौफ नहीं। उसके लिए मैं अपील करता हूँ कि इस स्कैनर पे पैसा डालो ताकि रकम जमा हो और हम जल्द से जल्द खानका बनाए। तो कहते ये अपनी पुरतायुश ज़िंदगी गुजारता है, कुछ देर रहने दे, अपनी पुरतायुश ज़िंदगी गुजारता है, ऐश करता है, ये करता है, वो करता है। जब इतना साहिब इस्तात है तो ख़ुद क्यों नहीं बना लेता? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े इदारे हैं, तंजीमें हैं, उनके जो अराकीन है, अल्लाह ने उनको इतना पैसा दिया, वो खुद पूरा पैसा क्यों नहीं देते इदारे में या तंजीम में? तो नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है, बेहतरीन खैरात वो है जिसे देने के बाद बंदा मालदार रहे, यानी पूरी तरह कंगाल ना हो कि सब उठा कर दे दे, ऐसा ना हो। जी हाँ, तो जाहिर सी बात है मैं भी हस्बे इस्तिताअत तंजीम में देता हूँ। माहाना गुरबा की, मसाकिन की, यतामा की, फ़क़रा की, अपाहिजों की मदद होती है, बेरोज़गारों की मदद होती है, और फिर उसके अलावा रकम जमा कर कर के रखी जाती है ताकि खानका बनने में आसानी, और खानका बननी चाहिए ताकि ऐसे पाखंडी जो मसनद इरशाद पर बैठे हुए हैं, हाँ, मीरास में आई है उन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों का नशेमन। ये झुट्टे, ये बुजुर्गों की निस्बतों को बदनाम करने वाले, ये बिदअत को फ़रोग़ देने वाले, ये खबीस, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, 100,000 बार माज़अल्लाह, अल्लाह ताला इनके फितने से, इनके शर से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। इस स्कैनर को आपने देखा, ज़रूर ताउन कीजिए। जब हम ताउन सुन्नी बरेलवियों का लेते हैं तो इन कुत्तों के भौंकने से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? ये लाग दिन रात खारिश ज़दा कुत्ते की तरह भौंकते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो बहरहाल अब मैं बहुत काम की बात करने जा रहा हूँ। मुनाजरा होगा कि नहीं होगा, लोग इसी पर तो परेशान है। कुछ ज़रूरी बातें थी जो आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, अभी पिछली लाइव में बाबा ने कहा है, आपने सुना होगा, वो गालिबन हमारे ऑपरेटर साहब उस वीडियो को सेव करना भूल गए, खैर उसे मंजर आम पर लाएंगे हम, कि दोनों के लिए सेम शर्तें होनी चाहिए, है ना। जो कानून कलीम हनफी के लिए, वो अल्लाह यारी के लिए। अल्लाह यारी, हमने तुम्हें 19 अप्रैल को चैलेंज दिया, तुमने कबूल किया, बाद में जो तुमने टुच्ची हरकतें की, इनको उनको बिठाकर मेरे बारे में राय लेना, तुम्हारे ऑपरेटर का मेरी तस्वीरें बिगाड़ना, बाकायदा पॉम्पलेट छाप देना, भाग गया, कांटेक्ट के बाहर है, ये है वो है। भाई मेरा फ़ोन नंबर भले बंद हो, अगर तुम इंटरनेट पर मुझसे रिलेटेड वीडियो डालते अपने चैनल पे तो मैं ज़रूर देखता। जैसे अभी मैंने वीडियोस देखी, वहाँ से हम लोगों ने कटिंग करके अभी बीच बीच में जिसकी ज़रूरत थी चलाया कि नहीं चलाया। तो जाहिर सी बात है अगर तुम मुझसे रिलेटेड बात करते तो मैं उसका जवाब देता। तुम तो कह रहे हो कि मैं उसको थूकता नहीं, मेरी रूह को भी पता नहीं वो क्या बोलता है, तो तुम ही बताओ ना कैसे मुनाजरा होगा। अब कल 13 तारीख है, बल्कि अभी थोड़ी ही देर में 13 तारीख लगने वाली है। अब मसला ये है, मुझे तो अल्लाह यारी से मुनाजरा करना है, और ये अल्लाह की मुक़द्दस किताब मेरे हाथ में है, कुरान करीम। मैं इसको सर पे रख कर कहता हूँ, खुदाए वहदहू ला शरीक के मुक़द्दस कलाम की कसम खाकर मैं कहता हूँ, हसन अल्लाह यारी से मुझे मुनाजरा करना है, ईमान शैखैन पर करना है। जितने इख्तलाफी मसाइल है ईमान शैखैन के बाद उन सब पर मुनाजरा करना है, बेशक करना है।
اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے کلمے کی موت نصیب نہ فرمائے، مجھے کرنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بیچ میں کوئی رابطہ، کوئی وسیلہ، کوئی بھی رابطہ، کوئی بھی وسیلہ اب ہمیں منظور نہیں ہے۔ یہ سب رافضی ہے۔ حسن اللہ یاری خود آ کر کہے کہ ایمان شیخین پر کلیم حنفی سے میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، اس شرط پر کہ نامزد کافر وہ ثابت کریں گا، نامزد جنتی میں ثابت کروں گا، نامزد جنتی میں ثابت کروں گا۔ میری شرطوں کو لے کر بہت اچھل رہے تھے نا۔ یہ بابا تو بیچارہ پڑھا لکھا آدمی ہے نہیں، پنچر کی دکان چل نہیں رہی تھی، دینی لائن کے اندر آ گئے، حسن اللہ یاری نے پھدو بنا دیا کہ دیکھو بابا وہ کہہ رہا ہے کہ میں اشارے سے دلیل دوں گا اور مجھ کو بالکل کڑی دلیل دینا ہے۔ بابا اشارہ مطلب کیسا اشارہ؟ ارے پگلے، اشارہ مطلب ایسا ہاتھ سے اشارہ، آنکھ سے اشارہ نہیں، تجھے اس نے الو بنایا، تجھے لالی پاپ دیا، سمجھا، اور تو نے لے کے چوسنا بھی شروع کیا۔ ذرا پڑھتا تو دلندر، کیا کہہ رہا ہوں میں۔ شرط نمبر 4 کے اندر دیکھیے میں نے کیا لکھا۔ شرط نمبر 2 میں نے لکھا کہ فریق مخالف چونکہ معاذ اللہ شیخین یعنی ابو بکر و عمر کا کفر ثابت کرنے کا دعویٰ رکھتا ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ آیات قطعیات الدلالات، یہ قطعیاتی دلالات بھی ہے اور ایسے بھی پڑھتے ہیں، بعد میں یہ مت پکڑنا کہ وہاں پر پیش پڑھ دیا۔ احادیث متواترہ اور اجماع امت کے سوا کوئی دلیل درمیان میں نہ لائے اور شیخین کا نامزد کفر ثابت کرے، بصورت دیگر وہ ایک بیجا گفتگو اور تطویل لا طائل ہوں گی۔ بھئی تیرا دعویٰ کیا ہے؟ کائنات کے بہترین لوگ کافر ہیں، اور دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جنہوں نے دین کو بدلا، پھر حضور پوچھیں گے یہ کون ہے؟ لوگ فرشتے عرض کریں گے حضور یہ وہ بدعتی ہیں، آپ کے صحابی ہیں جنہوں نے دین کو بدلا، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو معلوم پڑا کہ انہوں نے خلافت قائم کر کے بدعت کی، معلوم پڑا یعنی یہاں کی بجری، یہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، کچھ تک بیٹھ رہی ہے۔ تو اس میں حضرت علی بھی تو ہو سکتے ہیں، حضرت علی بھی تو اس میں ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے دارالخلافہ مدینۃ الرسول کو چھوڑ کر، نبی کے مسکن کو چھوڑ کر کوفہ کو دارالخلافہ بنایا۔ ہاں معاذ اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ کہہ رہا ہوں میں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کوئی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا صحابی جہنم کی بھنک تک نہیں دیکھیں گا انشاءاللہ، سب کے سب جنتی، اور مولائے کائنات کا مقام و مرتبہ تو ہمارے فہم سے ماورا ہے۔ یہ کمبخت کیا جانیں گے جن کو مولائے کائنات کا نام لینے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے، یا علی کی لاکٹ پہن کر گھومتے۔ تو دیکھیے میں نے یہ شرط لگائی، پھر میں نے کیا کہا، بھائی تو کافر کہہ رہا ابو بکر و عمر کافر ہے اور دلیلیں ایسی ٹچی دے رہا ہے، تو تیرے نزدیک بدعت کیا ہے؟ جو کام نبی نے نہیں کیا یا کرنے کا حکم نہیں دیا، اس کے بعد جو بھی صحابہ کا کام ہے سب بدعت ہے تیرے نزدیک، برابر؟ صحابہ کا ہر کام بدعت ہے۔ ابے گدھے، اہل سنت کے یہاں نبی اور صحابہ کا عمل، حضور کے تشریف لے جانے کے بعد جو قرآن کی تدوین ہوئی، یا مساجد پہ مینارے لگے، یا اذان کا اضافہ ہوا جمعہ میں، یا عورتوں کو منع کر دیا گیا، یا تراویح 20 رکعات کر دی گئی، یا تین طلاق کو ایک نشست کی طلاق مغلظہ قرار دیا، یہ سب سنت ہے ہمارے یہاں۔ تو تجھے سنت اور بدعت کی تعریف ہماری کتاب سے دکھانی پڑے گی، منافق کی تعریف، مسلمان کی تعریف، مومن کی تعریف سب ہماری کتاب سے دکھانی پڑے گی، اور تجھے نامزد کافر ثابت کرنا پڑے گا۔ اور میں نے اپنے لیے آسان شرط رکھی، ارے ان پڑھو آؤ دیکھو، میں نے شرط نمبر 4 میں کیا لکھا، ہم سنی بریلوی حضرات کے لیے ادلہ قرآن مجید، کیا کہہ رہا ہے؟ اشارے سے دلیل دوں گا، اور میں نے کیا لکھا؟ ادلہ قرآن مجید، پہلے قرآن لکھا میں نے۔ تو متواترات کے درجے میں درجہ اول پہ قرآن نہیں ہے تمہارے نزدیک؟ ارے پڑھتے ہی ہو یا کیا کرتے ہو پاگلوں؟ میں نے پہلے قرآن لکھا، احادیث حسنہ صحیحہ ثابتہ دلالات اربع، جو اہل السنہ جہاں سے مسائل لیتے ہیں، قرآن کریم، اجماع امت، قیاس فقہا، احادیث رسول، سنت، یہ وہ 4 مقامات ہیں جہاں سے ہم دین سمجھتے ہیں، دین لیتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں۔ وہ تو میں نے لکھا، انڈر بریکٹ میں نے لکھا، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔
तो तुमने बाबा को कुछ अलग ही समझा दिया। बाबा भी बेचारा भुने हुए चने की तरह तवे पे उड़ने लगा, अरे ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, इशारा इशारा इशारा। अरे चुप रे, जाके पंचर बना, दलिंदर कहीं का। समझ में आता तुझे, कुछ पढ़ने आता? अरे तू ये शर्त ही पढ़ दे, मैं मान जाऊंगा। एक दिन पढ़ते पढ़ते कैसी गाड़ी अटकी थी, फिर छोड़ दिया, पढ़ नहीं पाया। फिर बहरहाल तो मैंने भी अपने लिए वही लिखा। चलिए, ये 16 आदत शर्तें जो मैंने लगाई थी, मैंने अल्लाह की किताब सर पे बात को मुअक्कद करने के लिए, और मैं किताबुल्लाह को सर पे रख कर कह रहा हूं कि मैं हसन अल्लाह यारी से ईमान शेखैन पर एक ही बात पर मुनाजरा करूंगा, और ये सारी 16 शर्तें मैं मंसूख करता हूं। बस वो मुनाजरे में पहले कोई वास्ता, कोई राब्ता नहीं, सीधा आए वीडियो में, डायरेक्ट मेरे नाम पर वीडियो। अहमियत देनी पड़ेगी, मुनाजरा करना है तो आकर कहे मैं कलीम हनफी रजवी से ईमान शेखैन पर मुनाजरे के लिए फला दिन उनकी लिंक पर, और सहूलत अगर तुझे मेरी लिंक पर नहीं आना है तो मैं तेरी लिंक पर आता हूं। 16 शर्तें भी ये जो शर्तें रखी थी हमने साबिका, वो 16 शर्तें खत्म कर दी एक नई बात के साथ। तू तेरी लिंक दे, मैं तेरी लिंक पर आता हूं। बस बात ये, जैसे ही मैं आऊं तू अबू बकर उमर को नाम के साथ काफिर साबित कर, मैं नाम के साथ जन्नती साबित करूंगा। अगर तू साबित नहीं कर सका और मैं भी साबित ना कर सका तो मेरी हार का ऐलान करना। हमारे यहां जो हमारा मुस्तदल है वहां से मैं साबित करूंगा नाम के साथ जन्नती होना। जिसका नाम के साथ जन्नती होना साबित हो जाए तो जाहिर सी बात है जन्नती साहिब ईमान होता, वो काफिर कैसे हो सकता है? जब नाम के साथ जन्नती होना साबित हो जाए तो मसला ही खत्म। तू एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाएगा, तू हारता है, तू जलील होता है, तू खार होता है, तू इतना बड़ा मक्कार है कि जो मुनाजरे में तेरी सुबकी होती है, जिल्लत होती, उसको तू सिरे से अपलोड ही नहीं करता। वो तो हमको और जगहों पर देखने का मौका मिला, क्या ही तूने, तेरी जलालत हुई है। खैर, अब अल्लाह यारी जब वीडियो बनाएगा कि मैं कलीम हनफी के साथ उनकी लिंक पर या अपने लिंक पर इस शर्त के साथ कि मैं ईमान शेखैन नाम, एक कुफर शेखैन नामजद साबित करूंगा और वो नामजद जन्नती साबित करें, तो मुझे बता देना, मैं बिल्कुल फ्री हूं। मैं दिन की कैद नहीं लगा रहा, मैं वक्त की कैद नहीं लगा रहा, मैं लिंक की कैद नहीं लगा रहा, और ये जो 16 पुरानी शर्तें थी ये खत्म हो गई। मैं डायरेक्ट तुझसे खिताब कर रहा हूं और मुझे कोई वास्ता, कोई राब्ता बीच में नहीं चाहिए कि बाबा बैठेगा, टाइमिंग फिक्स करेगा। इस मनहूस को तो मैं देखना ही पसंद नहीं करता। अब इसके बाद अच्छे से सुन लें, इसके बाद अल्लाह यारी के अलावा या अल्लाह यारी खुद भी इन खबसा को लेकर, इन लोगों को लेकर बैठकर मीटिंगें करता है, बातचीत करता है, तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा जब तक मुनाजरे की बात ना हो। ठीक है? क्या मेरे बारे में राय रखते हैं? ये कुछ यूट्यूबर्स हैं इसके अंदर जिनकी रोजी रोटी इसी से चल रही है, तो बेचारों को खा कमा लेने दो। मैं ज्यादा मुंह नहीं लगाता हूं, वरना नाम ले लूंगा तो खा मुखा फेमस हो जाएंगे। इस टुच्चे बाबा के जाके कमेंट ही पढ़ लो, 90% लोग हमारी हिमायत में कमेंट पढ़ते। इतना बड़ा जलील के डिलीट भी नहीं करता, कम से कम डिलीट करूं। और इतना बड़ा पाजामा आदमी है कि सूफी बनता है और लोगों को बाकायदा कमेंट में गालियां देता माँ बहन की। अल्लाह ऐसे फितने से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। ये बहुत बड़ा दज्जाल आदमी है, कद्दाब है, झूठा है, जादूगर है, सिफली इल्म करता है, बिदआती है, मुशरिक है। अल्लाह ताला इसे शिरकिया काम करने वाले बिदआतियों से उम्मत की हिफाजत फरमाए और हमें कुरान और सुन्नत की सही समझ अता फरमाए और मनहज रसूल पे, मनहज सहाबा पे, मनहज अहलुल बैत पर, मनहज औलिया अल्लाह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज की इस नशिस्त का खुलासा ये निकला कि अब तक जो बातें हो रही थी, बिगड़ रही थी, उलझती जा रही थी, बातें उलझाओ मत, वीडियो पे वीडियो बनाओ मत, लिंक पे लिंक डालो मत, पोस्टरबाजी, तस्वीरें बिगाड़ना। हमारी तरफ से मैं भी नहीं कहता कि हसन अल्लाह यारी ने मुनाजरा नहीं किया तो हारा कैसे। मैंने कब कहा वो हारा? मैं किसी के साथ लाइव में आया? आज मैं पहली बार अपने शक्ल के साथ में, सूरत के साथ में पहली बार लाइव आया हूं। तो मैं भी इस तरह की हरकतें नहीं कर रहा हूं ना। तुमसे रिलेटेड जो वीडियो मैंने डाले थे, आपका काम था उसे सुनना, उसका रिस्पॉन्स करना, जवाब देना, बात करना। तो बिला शक्को शुबा बात पुख्ता होती, अच्छी होती, कल मुनाजरा हो जाता। लेकिन अभी भी तुम रात में कहो कि कल कलीम हनफी से मैं डिबेट करूंगा, मुझे लिंक दी जाए, इंशाअल्लाह आप तक लिंक पहुंच जाएगी। आप मुझसे मुनाजरा करें, मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं मौजूद हूं।
तारीख 13 आपने दी थी, तारीख आगे पीछे हो सकती है। अब मैंने कहा मैं 11 बजे लाइव आऊँगा, 1 मिनट आगे हो गया तो कोई शरई जुर्म कर लिया मैंने, कुरान और सुन्नत के रूह से मुझ पर कोई सख्त हुक्म लगा, तो वो मामलात होते रहते हैं। तो अब अगर जब तुम कहोगे कि मैं बग़ैर किसी वास्ते, बग़ैर किसी इसके डायरेक्ट कलीम हनफी और हम मुनाजरा करेंगे ईमान शेखैन पर, नामज़द तकफीर साबित करो, नामज़द जन्नती साबित करूँगा, और बाकी ये जो हैं अब ये बहुत उछलेंगे। जो इनको इतना कहा गया ना, वो कान का मैल साफ़ करने वाला हैदराबाद का टुच्चा, जिसके माने यकीनन ख़ता की है तब जाके इतना बड़ा राफजी पैदा हुआ है। आरिफ साहब उससे कह रहे हैं कि तुम शियों की दलील से मुतमईन हो। हज़रत अबू बकर और उमर के बारे में कह रहा, हाँ हसन अल्लाह यारी जो दिखाता हमारी किताब में मौजूद है। तो बोले तुम बन क्यों नहीं जाते हो? बोले उस माना में तो मैं शिया, उस माना में नहीं, तो इसी माना में शिया है कि तुम सब के दिल सिया हो चुके हैं, नजासत आलूदा हो चुके हैं शेखैन करीमैन के ताल्लुक़ से। हज़रात गिरामी खुदारा इन लगीनों को पहचानो। खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम मैं कहीं नहीं गया, मैं बिल्कुल नहीं भागा, मैंने मुनाजरे से आंख नहीं चुराई, लेकिन जब मुझे कोई कायदे का रिस्पांस नहीं हो रहा है, मेरी ज़ात पर तबसरा हो रहा है, मेरे इल्म पे तबसरा हो रहा है, और दुनिया भर की बातें हो रही है कुर्बानी को लेकर, खानका को लेकर, कि इनको देखो मुनाजरे का चैलेंज देकर शोहरत हासिल कर रहे हैं और खानका का चंदा जमा कर रहे हैं। 2 साल से खानका का ऐलान हो रहा है, 4 साल से तंजीम के लिए अपील की जाती है, और सुन्नी अहबाब देते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खानका का काम रफ्ता रफ्ता करीब ब मंजिल है, और इंशाअल्लाह खानका बनेगी और अल्लाह और रसूल का अजीम पैगाम दुनिया के कोने कोने में पहुँचेगा। दौरान गुफ्तगू कुरान करीम पढ़ने में, हदीस पाक के अल्फाज बोलने में, या कोई वाक़या नक़ल करने में, या किसी अल्लाह के महबूब बंदे के शान में मुझसे कोई गुस्ताखी गलती हुई हो, मैं अल्लाह ताला के हुजूर मुआफ़ी का तलबगार हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। आप सब हज़रात मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग। फ़कीर मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी, क़स्र अबू हनीफ़ा, कुर्ला वेस्ट, मुंबई, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।